गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +3 सेकेंड सेमिस्टर जो आमर इलेक्टिव पेपर रही साहित्य अध्ययन पेपर 2 इलेक्टिव पेपर 2टा जेनेरिक इलेक्टिवटा से किसी सब्जेक्ट आज आम पढ़ा ए गल्प रही अध्ययन भी अच्छी आमर जो गल्प रही प्लस उपन्यास साहित्य रही प्लस नाटक रही रम्य रचना रही। आज आम गोटे गल्प पढ़िया जोटा हूँ बुढ़ा संकाली बोली जे लिखिं लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिं से डिटेल्स पढ़िया प्लस नेक्स्ट वीडियो तार क्वेश्चन आंसर गुड़ा सब करा जीवासी गलापर कौन कौन देखिए यहाँ टपिकटा बुढ़ा संकाली लिखिं लक्ष्मीकांत महापात्र गाल्पिक परिचय प्रथम पढ़िया। सत्यवादी जुगरे शेषार्ध सबुज जुगर प्रारंभ जो बहुमुखी प्रतिभा ओडिया साहित्य को बहु भाव पुष्पल करते से होउछन्ति लक्ष्मीकांत महापात्र। से एकधारा जड़े कवि गाल्पिक औपन्यासिक और संगीतज्ञ भाव ओडिशा साहित्य परिणत होते। कवि भाव से जी हृदयग्राही कविता सर्जन करिसेंति गाल्पिक भाव ततोधिक गल्प रचना करी पाठक प्राणरे भादोद्दीपना सृष्टि करिसेंति। एही प्रतिभाथर स्रष्टांकर आविर्भाव हुए 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख में पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय और माता राधामणि देवी कोल मंडल कर शिशुटीर काव्यिक प्रतिभा ओडिया साहित्य सारस्वती वर्णाली सृष्टि करथिला। सरल तरल क्लांत कोमल श्रुति मधुर पद्य रचना करी से कांत कवि मर्यादा पाइथिले कहुछि। तांको रचित कविता ग्रंथ जीवन संगीत ओडिया साहित्य एक अमलिन कीर्ति। पार्थिव जीवन अभिशप्त और व्यथा विध हृदयर अश्रुल आत्मप्रकाश होता जीवन संगीत। जीवन संगीत प्रत्येकटी संगीत को हृदयस्पर्शी भाषा और भाव से फुटाई निज जंत्रणा कातर हृदय को दुनिया सामने खोली नाहांती बरं बणमालती परि से महकी बांटी। ओडिशार जातीय जीवन सामाजिक जीवन राजनीतिक और संस्कृति अपरूप संभार नहीं सृष्टि आत्मप्रसार कर लक्ष्मीकांत निजे नीलकंठ परी जंत्रणा और जलांजल विष पान कर साहित्य रूप को अमृत परसी जाइछन्ति। निजर दुख दैन्य रोग जंत्रणा को हृदय भितर चापी धरी से ओडिया साहित्य हसर फुआरा मिली देइछन्ति। तांकर सारस्वत सृष्टि गुड़िकरे विभुबोध गांधीवाद कर्मवाद देशात्मक बोध आदि चिरंतन रूप पाइछे। जीवन संगीत बंदे उत्कल जननी कणा मामू असहयोगी आत्मकथा बुढ़ी संकाली देही पदपल्लव मुदार मादिरे ही सत्य प्रकटित होइछि। बुझुछि ये सब वेरी इंपोर्टेंट जिनस मन रखा दरकार कौन कौन सब लेखा गुड़ाक बुझे तार कौन ओडिया गल्प साहित्यर आदि और आधुनिक पर्वर यथार्थ संजोग सेतु गाल्पिक लक्ष्मीकांत महापात्र सामाजिक समस्या तथा मनीष जीवन सुख दुख हास्य व्यंग माध्यम से गल्प समूह प्रकाश कर जड़े सार्थक सफल गाल्पिक भाव से ओडिया गल्प जगत में अविस्मरणीय मानविक संवेदनतार मुग्धरूप गल्प साहित्य प्रमुख आकर्षण। आलोच्य बुढ़ा संखाली गल्पटी एक अवदान्य गल्प। यह गल्पटी दुखद अश्रुण हृदय एक करुण परिप्रकाश। एथिरे रही लक्ष्मीकांत जीवनाभूतिर निच्छुक चित्र विमल वात्सल्य ममता गल्पटीर अंतस्वर पितृहृदयर स्वर्गीय भाव्य एथिरे रूपायित। बंगीय कवि रवींद्रनाथ ठाकुर काबुलीवाला गल्पर प्रतिछाया यह गल्पटी रचित कर सार कथा जब आम गपर सार कथा स्टार्टिंग करिया पूर्व जो मैंने भी डिस्टर्बेंस अच्छे से
साइलेंट गपटा शुण जोटा भेरी इंटरेस्टिंग लगे प्लस बुझीदे बहुत इजी हम ठीक अच्छे पूरा इंटरेस्ट लगे चौधरी समस्त मन देखिए शुणने बेस इंटरेस्ट लगे ओके स्टार्टिंग करिया तो सारे कथा ना गल्पटा हूँ आमर बुढ़ा संखाली गल्प ठीक अच्छे फागुन मास शेष भागर एक उदुदिया खरा बेले 60 वर्षर शंखारी बुढ़ाटीए शंखा टोकईटी मुंडे गाँ मझे जाऊे बुझे बुढ़ाटीर दांत सब पड़ जाए केश गुड़िक पाची धला हो जाता कहला बुढ़ार देह झाड़ सरसर आंठू पर्यंत धूली बुड़ी जाइथा बुढ़ाटी खरारे बुली बुली क्लांत हो पड़ी शोषरे अधीर हो बुढ़ाटी गाँ मुंडरे थिबा गोटे घरर पक्का पिंडारे बोझटी को थोई बसी पड़ला और घर दासी को देखी पीवा पानी मागिला दासी पानी लोटाई आनी देबारु बुढ़ा ढक ढक कर अध लोटाए पानी पी सारी दासी को कल्याण कला से घरर बहु सांताणी शंखा रखिबार इच्छा थिबारु दासी शंखारी बुढ़ा को घर भीतर डाकिला बुढ़ा शंखा टोकेटी धरी शबर दरदा पारी होई पक्का द्वार पाखरे ठियाला भीतर द्वार मुहरे मुंडरे ओढ़णा दे ठिया होइथिबा बहुटी दासी उद्देश्य कि शंखा अच्छी पचारिबाकू अति धीरे कहबारु दासी बहुटी को कहला जे बुढ़ा मनीषटा कौन एत लाज बुझे जिते जो मालिकाणी कह मालिक बोहू जे से सिंपली दासी कहते माने इशारा कर कौन कहते कहल शंखा रखापी ठीक अच्छे कि शंखा अच्छी से पचारे धीरे कर बुझ उद्देश्य कि शंखा अच्छी तेणुक जो बुढ़ाटी अच्छी जे बुढ़ा शंखाड़ी से कह बुढ़ा लोकटा कौन लाज कर सेमती सिंपली कही सेठी है कौन देखा निजे बहु सांताणी आसी टोकेरु शंखा बाछंतु बोली से कहला ठीक अच्छे दासीर कथाटा बहुर मन को पाइबारु से हस हस मुहरे टोके पाखु आसी ठिया पड़ा तो बुढ़ाटी एमती कथा कही तेणुक जो बहुटी थिला नुआ करी बाही से बहु से सिंपली आसिक टोके पाख ठिया देखला बहुटी थिला अनिंद्य सुंदरी तार चंपा फूल परी देह और गोल मुहटी हस फुटी उठुला ता गोरा देहरे नाली मयूर कंठिया कंटा कस्ता खंडिक आहरी सुंदर लगुला बोली कहुई गोटे चाउल गढ़ा बहुटी को देखी बुढ़ार आखि पूरी उठिला एते सुंदर बहुटी से केबे आगुरी देखि नथिला बोली कहुई है बुढ़ा तो जीवन में केमी बहु देखि नथिला बुढ़ा आखि फेरी न पारी एक ध्यान ताड़ को चाह रहा एक विमल आत्मीयतार बुढ़ार पाटी खोलला नहीं बुढ़ार पूरा स्तब्ध हो गला किछि क्षण पर मुह बुढ़ा मुह फिटाई कि शंखा नेबु माँ बोली बहुटी को पचारा बहुटी आसमान तार शंखा अच्छी कि बोली पचारा है तार कौन कहला बोली पचार बुढ़ा ता मीठा स्वर शुणी आत्मतृप्ति हो गला बारंबार से मीठा स्वर बुढ़ा कान में बाजिया लगे बुढ़ा पाखे से शंखा नहीं परे कले आनीदेव बोली कहला बुढ़ा कहला मो पाखे भी सर ना बट मु नेक्स्ट टाइम आनिक देवी ता पाखरे थिबा रंग झिल्ली बौल फुलिया आ बिछा मालिया चूना टिपी इत्यादि शंखा अच्छी से बुढ़ा बहुटी कहला कहला आउ सब प्रकार अच्छी से तुम नहीं पार बट मो पाखे जो आसमान तारा शंखा नहीं बोली बुढ़ा कहला ठीक अच्छे तार देखिए बहुटी को टोकेरु बाछी बाछी मुठाए शंखा पसंद कला बुढ़ा शंखा मुठा बहु हाथ में कछि देवाकू कहबारु बहुटी लाज कला है बहुटीर लाज देखी बुढ़ा निजको ता पुओ बोली कहला जो बुढ़ा कही मु शंखाटा पिंधिदेमी बोली तेणुक से बहुटी लाज कला जमी लाज कला बुढ़ा कहे अरे मु तुम पुओ भाया बोली कही पुओ को कौन माँ लाज कर से कही है दासी बुढ़ा बोहूंकर कथबार्ता शुणी जोरे हसी उठी बहु उद्देश्य कहला बहु सांताणी अच्छा बुढ़ाटे पाइले है दासीर कथा शुणी बहुटी लाजे जाए दूर को बोली कही शंखारी बुढ़ा को हाथ बढ़ाई देला एते सुंदर निटोल
ହାତଟିଏ ବୁଢ଼ା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏପରି ହାତ ମଣିଷର ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଲା। କେଉଁ କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି କି ସେ ସେହି ହାତକୁ ତାର ରୁକ୍ଷ ମଳିନ ହାତ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲାନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ବୁଢ଼ା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ବୁଢ଼ା ହାତ ମଳି ହାତ, ତେଣୁକରି ସେ ସାହସ କଲାନି ଧରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅତି ଧୀରେ ସେ ହାତକୁ ଧରି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ। ସେତିକି ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ସେହି ହାତଟିକୁ ଧରିବାର ଅଛି। ସବୁଦିନ ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତା କି, ବୁଢ଼ା ଏମିତି ମନନେ ଭାବୁଥାଏ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ମନନେ ଭାବିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଦେଖିବା ବୋହୂଟି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦାସୀକୁ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଶଙ୍ଖାର ଦାମ କେତେ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକର ଦାମ କ'ଣ ନେବି ବୋଲି କହିଲା। ହେଲା, ଶାଶୁଙ୍କର ଜିଗର ଶୁଣି ଶାଶୁଙ୍କର ଜିଗର ଶୁଣି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ମା ଠାରୁ କ'ଣ ପୁଅ ଦାମ ନେବ ବୋଲି କହିବାରୁ ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇ ମା କ'ଣ କିଲୋ ବୋଲି ଦାସକୁ ପଚାରୁଛି। ବୁଝୁଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକିଣୀ ଆସି କହିଲା ଯେ ଶଙ୍ଖାର ଦାମ କେତେ ବୋଲି, ବୁଢ଼ା କହିଲା କ'ଣ ମା ଠାରୁ ପୁଅ ଦାମ ନିଏ। ତେଣୁକରି ଯେ ମାଲିକିଣୀ ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ମା ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାସୀ ହସି ହସି ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ଶାଶୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏଥର ଦାମ ନେଇଯାଅ, ଆରଥରକୁ ଆସି ସେମିତି ଦେବ। ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କହିଛି ଯେ ତାର ମା ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାମ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ପାଇଁ ସେ ଗରିବ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଶଙ୍ଖା ଟୋକେଇଟି ଧରି ଏକାଥରେ ବାହାରିଗଲା। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ବି ବୁଢ଼ା ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନରେ ଥରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖା ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ସବୁଦିନ କିଣିବେ। ବୁଝୁଛି। ତଥାପି ବୁଢ଼ା ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସେ। ସେ କେବଳ ଚାହାଁନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ସେ ବୋହୂଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେ ପର ଡେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଏ। ବୁଝୁଛି। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଶଙ୍ଖା ନେବ ବୋଲି ଡାକେ। ବୁଢ଼ା ଡାକ ଶୁଣି ବୋହୂଟି ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ କରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଢ଼ା ବୋହୂଟିକୁ ଭଲ କରି ଥରେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ବୋହୂଟିର ଆସିବା ଡେରି ହେଲେ ଦାସୀ ହୁରି ପକାଇ ଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ପୁଅ ଆସିଲାଣି ବୋଲି କହିଦିଏ। ବୁଝୁଛୁ। ଯେବେ ଡେରି ହେଇଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାସୀ ଥିଲା ସେ କହିଦିଏ। ଦାସୀ ଓ ବୁଢ଼ାର ଡାକରେ ବୋହୂଟି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲେ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କରେ। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ ତା ମା ଆସମାନ ଶଙ୍ଖାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ବୋଲି। ବୁଝୁଛି। ସେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ କରି ସେ ତା ମା ପାଇଁ ଆଣି ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ। ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ଆଣିକି ସେ ଦେବ। ହେଲା, ମା ହାତ ଦେଖେଇବ, ସେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ। ଏଇ କଥା ଭାବିବା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲା, ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସବୁଦିନ ଖରାରେ ବାଟ ଚାଲି ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ଗଲାନି। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ବୁଢ଼ାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଆଉ ନିଘା ନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ କେଉଁଦିନ ତା ମା ପାଖକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ତା ମାଆକୁ। ହେଲା, ମା କହିଲେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମାଲକାଣୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ମନଟା ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୈଶାଖ ଯାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆସିଲା। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ବୁଢ଼ାର ମନ ଛକପକ ହେଲା। ତା ମା ପାଇଁ ଆସମାନ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ କେହି ଗଢ଼ିଲେ ଶଙ୍ଖା ମନକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଢ଼ା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ହେଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଏ ତିଆରି କଲେ କାଳେ ତା ମନକୁ ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଉଠିକି ତିଆରି କଲା। ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ନେବି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉ ପଛେ। ହେଲା, ତାର କ'ଣ କହିଛି ନା
ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ହାତ ସଫେଇ ଖଟେଇ ବୁଢ଼ା ତା ମା ମନକୁ ପାଇବା ଭଳି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ତିଆରି କଲା। ପୁରା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ, ମାନେ ଆମର ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବାରେ, ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ପୁରା ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏକାଠି କରିକି ନେମି। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି ଶେଷ ହେଲା। ଶଙ୍ଖାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ସରସ ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ଉତୁରି ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ସେ ମେହନତ କରିକି ପୁରା ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ତରିକାରେ ସେ ବନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ତା ମା ହାତକୁ ଭଲ ମାନି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ। ରୋଗ ବେମାରୀ ପଡ଼ି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ବି ମାଆକୁ ବହୁତ ଦିନ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବ, ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ। ମାଆର ହାତ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ବଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲା। ବୁଢ଼ା ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ସହଳ ସହଳ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ଯତ୍ନରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 5 କୋଶ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୋହୂଟିର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶଙ୍ଖା ନେବାକୁ ଡାକିଲା। କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ମା ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ପରା କହି ଡାକିଲା, ତଥାପି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବୁଢ଼ା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଡାକିଲେ ତ ତା ମାଆର, ମାନେ ଏତେ ଥର ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଆସିଯିବା କଥା, ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି କାହିଁକି? ସେ ବୁଢ଼ା ପୁରା ଟେନସନ୍ ଅଛି। ତା ମାଆର ଆସିବା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖ ଠିଆ ହୁଏ। ଆଜି କାହିଁକି ଚୁପ୍, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାବି ପୁଣି ଥରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ତା ମା କାହିଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଥିଲା। ବୁଝୁଛି ତ, ସେ ତା ମା ପାଇଁ ଆସମାନ୍ ତାର ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କହିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲା ମୋର ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ତା ମା ପାଇଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ବୋଲି ଜିଗର କରିବାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଶଙ୍ଖା କେହି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ କେହି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବେନି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଆଣିଛି, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍, ସେମିତି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସୁଧାରେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ପଛେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଥରେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇବି, ବୁଝୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ସେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କହିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ଦେଖିପାରିବନି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ତା ମାଆକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ଭାବି ତା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୋହୂଟି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେଦିନ ଆସିବା ବେଳକୁ ତା ପାଦର ଝୁମୁରୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ନଥିଲା, ମୁହଁଟି ହସ ନଥିଲା, ତା ଦେହରେ କୁମ୍ଭ ପକା ନାଲି ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ନଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଧାନ ଲୁଗା, ପାଦ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗଳା। ବୋହୂଟିର ଏହି ଦୟନୀୟ ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ବୋହୂଟିର ଖାଲି ହାତ ଦେଖାଗଲା, ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡ଼ି କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମାଲୋ ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ଆସିଲି ଏଇ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ? ବୁଢ଼ା କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଗାମୁଛାରୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଫିଟାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୂନା କରିଦେଇ କାମ ଫେରିଗଲା। ବୁଝୁଛି, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ୍, ମତଲବ ହେଉଛି ଇମୋସନ୍। ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ତା ବାପା ପ୍ରତି। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଟା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ତାର ସକ୍ଟାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାର 5 ମାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବୁଝୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା ଗପ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।